আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ এবং বিদেশ যে যেখান থেকে দেখছেন স্বাগত করছে প্রবাসী বার্তার নতুন আরও একটি ভিডিওতে। 9 ডিসেম্বর শেয়ার করব আজকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সমূহ। শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি কোন কোন বিষয়গুলো থাকবে আমাদের আজকের ভিডিওতে। প্রিয় দর্শক, বর্তমান সময়ে আমরা অভিবাসী শ্রমিক বা অভিবাসী যারা রয়েছি তারা কিন্তু মাইজি ভিসা কিংবা আমাদের একটি তথ্য ইমিগ্রেশন থেকে দিবেন কিংবা মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিবেন বা প্রধানমন্ত্রী দিবেন সেটার অপেক্ষায় রয়েছি। আজ পুত্রাজায়াতে একটি অধিবেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ একটি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বেশ কিছু তথ্য শেয়ার করেছেন প্রবাসীদেরকে নিয়ে, অর্থাৎ অভিবাসী শ্রমিকদেরকে নিয়ে। সে বিষয়ের বিস্তারিত থাকছে আজকের ভিডিওতে এবং সরাসরি লাইভ ভিডিওটি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের ভিডিওতে। তবে উনি যে কথাগুলো বলেছে তার মধ্যে থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। প্রিয় দর্শক, তিনি বলেছেন বর্তমানে মালয়েশিয়াতে কর্মরত অবস্থাতে রয়েছে বৈদেশিক শ্রমিক 1.4 মিলিয়ন, অর্থাৎ 14 লক্ষ বৈদেশিক শ্রমিক মালয়েশিয়াতে কর্মরত অবস্থাতে রয়েছেন। বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন তারা। বিশেষ করে বেশিরভাগ শ্রমিকই কিন্তু কারখানা সেক্টরে কাজ করছেন। সেটি হলো 5 লক্ষের বেশি শ্রমিক কারখানা সেক্টরে কাজ করছেন এবং পাশাপাশি আরও পর্যায়ক্রমে কিন্তু আরও শ্রমিক তারা কাজ করছেন অন্যান্য সেক্টরে। প্রিয় দর্শক, তিনি আরও একটি বিষয় বলেছেন যে গত জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের 4 তারিখ পর্যন্ত মোট 3,73,459টি আবেদন জমা দিয়েছেন। অর্থাৎ এই বছরে জানুয়ারি থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের 4 তারিখ পর্যন্ত 3,73,459টি পাসপোর্ট তারা রিনিউ করার জন্য জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এবং তার মধ্য থেকে 2,54,667টি তারা প্রিন্ট করে দিয়েছেন এবং বাকিগুলো বাকি রয়েছেন। অর্থাৎ এই বাকিগুলো তারা এখনও প্রিন্ট করে দেননি বা তারা এখনও রিলিজ করেননি। তো বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আসলে অনেক খুশির একটি সংবাদ, কারণ আমরা প্রবাসীরা অপেক্ষা করছিলাম যে একটা নিউজ আসবে বা আমাদেরকে নিয়ে কথা বলবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী। তো উনি আরও একটি বিষয় আভাস দিয়েছেন যে পরবর্তীতে ভিসা লাগানোর বিষয়টা এটা সরাসরি ইমিগ্রেশনের মাধ্যমেও হতে পারে, অর্থাৎ আমরা সরাসরি ইমিগ্রেশনে গিয়ে ভিসা লাগিয়ে নিয়ে আসবো এমন একটি ব্যবস্থাও হতে পারে বলে উনি জানিয়েছেন। আজকের ভিডিওতে ওনার সম্পূর্ণ লাইভটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব বা তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ। তবে তার পূর্বে যে কথাটি বলতে চাই যে কারো কোনো বিষয়ে যদি কোনো মতামত জানার প্রয়োজন থাকে বা মতামত জানতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আপনাদের শত শত কমেন্টের উত্তর কমেন্ট সেকশনেই দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। প্রিয় দর্শক, এবারে আমরা মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুতিয়ানের মুখ থেকেই সরাসরি বক্তব্যগুলো শুনবো ইনশাল্লাহ। Perkara kedua yang saya nak sebut adalah tentang pekerja asing. Pekerja asing ni dia ada beberapa perkara yang saya nak. Jabatan Imigresen ni mainkan peranan yang sangat penting sebagai ikut menyumbang kepada kelancaran nadi ekonomi negara. Sekurang-kurangnya ada 7 sektor yang memerlukan pekerja asing. Yang kita faham perkilangan, kita faham juga peladangan, ya, sektor perkhidmatan, ya. Ada 7 semuanya, ya. Dan semua sedia maklum bahawa amalan sekarang prosesnya adalah dibuat secara permohonan atas talian. Okey, atas talian. Dan proses ini saya dipahamkan oleh Jabatan Imigresen mengambil antara 7 hingga 14 hari untuk diberikan kelulusan. Dan angka yang telah diberi kelulusan sehingga kini, ya. Ini saya ambil data terkini dari sehingga 30 November tahun ini, ya. Sehingga tahun ini saja kita ambil datanya, ya. Kita telah meluluskan, ya, jumlah pekerja asing yang memegang pas lawatan kerja sementara PLKS ni. Angkanya 1.4 juta meliputi 7 sektor. Of course yang paling besar adalah sektor perkilangan, lah. Itu hampir setengah juta. Sektor pembinaan 309,000. Sektor peladangan 161,000. Sektor perkhidmatan 208,000. Sektor pertanian hampir 111,000. Sektor pembantu rumah asing 92,000. Sedikit untuk sektor pelombongan dan kuari 142. Jadi angkanya 1.4 juta tahun ini saja. Dan mari kita semak data permohonan pekerja asing antara sehingga 4 Disember ni, ya.
Jabatan telah menerima permohonan untuk buat masuk pekerja asing ni sehingga 404,000 permohonan tu. Dan telah diberi kelulusan untuk membawa masuk pekerja asing melalui visa dengan rujukan VDR adalah 374,000. Ya, cuma baki yang sedang diproses sekitar 30,000. Jadi kalau kita tengok ini, komitmennya adalah antara 7 hingga 14 hari tempoh yang kita fikir munasabah. Mari kita tengok setelah visa dengan rujukan itu diberikan, diluluskan untuk buat masuk. Majikan tidaklah bawa masuk semua. Yang bawa masuk cuma 68% saja daripada yang kita luluskan. 68%. Bermaksud majikan juga walaupun setelah dapat kelulusan, keupayaan serta-merta mereka untuk buat masuk dengan tanggungan kos dan sebagainya, itu faktor bila mereka mohon, mereka telah pun mengambil kira perkara itu. Yang pertama. Yang kedua, di negara sumber tersebut, di negara sumber di mana asal pekerja asing itu nak dibuat masuk, mereka juga ada beberapa sistem atau kaedah yang mereka mesti penuhi. Dan itu di luar kawalan kita lah, aspek negara sumber kita kan. Jadi keseluruhannya daripada proses ini, angka juga menunjukkan bahawa pas lawatan kerja sementara itu kita mencatatkan sehingga 1.4 dan itu ikut menyumbang kepada nadi ekonomi, khususnya kepada sektor perkilangan, pembinaan, peladangan, perkhidmatan yang saya sebutkan tadi. Okay. Sekali lagi, kita ulangi komitmen kita bahawa fungsi teras kita adalah untuk mempermudahkan, untuk facilitate. Ya. Kita percaya kalau di sana ada elemen untuk menambahbaikan, kita alu-alukan. Kita terbuka kepada pendekatan yang sebegitu. Dan itulah yang tadi saya menyampaikan hasrat saya dan disambut baik oleh seluruh pasukan Jabatan Imigresen. Perkara ketiga yang saya nak sebut adalah keseluruhan pejawatan di jabatan ini adalah hampir 15,000, yang diisi sekitar 14,000. Kita sedia maklum jabatan ini dia mencakup dua skim perkhidmatan. Yang pertama PTD, yang kedua skim KP, keselamatan. Ya. Dan sebahagian besar daripada jumlah 14,000 yang jawatan diisi itu, hampir 97% merupakan kategori sokongan. Ya. Saya bercakap tentang perkembangan kerjaya, jaminan masa depan yang lebih baik melalui sektor perkhidmatan yang lebih melegakan dan menjanjikan peningkatan karier mereka. Kerana itu, satu perbincangan yang sekarang sedang berlangsung dan sudah kenal pasti beberapa syur adalah untuk mencadangkan atau mengangkat struktur pejawatan yang baru, ya, dengan saya minta tadi dengan Datuk KSU dan Datuk KP, dengan mengambil kira juga kekangan revenue kerajaan, tetapi dalam struktur pejawatan baru ini tidak ada implikasi keuangan kepada kerajaan, kepada jabatan. Dan kita mampu nanti akan mewujudkan sejumlah pejawatan baru, kategori baru ini, skim baru ini, dengan memberi peluang besar kepada anggota Jabatan Imigresen yang sedia berkhidmat sekarang. Ya, isunya adalah sebahagian daripada pasukan sokongan ini mereka punya kelayakan yang tinggi, tapi jawatan yang mereka sandang sekarang adalah pada kedudukan kelulusan yang rendah, sedangkan mereka ada upaya untuk mengisinya. Tapi pengisian itu terhad kerana skim perkhidmatan yang tadinya saya sebut. Jadi usaha untuk menstrukturkan ini sudah pun mengenal pasti satu formula, dan dengan bantuan Datuk KSU, perbincangan dengan pihak perkhidmatan awam KPPA akan kita lanjutkan, dan kita harap akan dapat memberikan natijah hasil yang baik, kerana itu akan memberikan jaminan yang lebih baik, motivasi yang lebih tinggi kepada anggota Jabatan Imigresen yang sedang berkhidmat sekarang, bahawa sesuatu sedang kita ikhtiarkan untuk memberikan peluang yang lebih baik dari segi laluan kerjaya mereka. Jadi 3 perkara: pasport, pekerja asing dan pengstrukturan semula di bawah bumbung Jabatan Imigresen ini untuk melihat aspek kebajikan dan juga perkembangan kerjaya anggota. Jadi jelas ya, saya dah sampaikan apa, bila, di mana, siapa, bagaimana. Okey. Jadi anda boleh bertanya saya soalan, saya akan jawab 20% jawapan anda, 80% lagi apa saya nak cakap, saya cakap. Silakan. Saya pun pelajar komunikasi juga. Untuk pejawatan tu dijangka bila dapat dilaksanakan untuk tu? Hasrat kita dengan memahami hasrat kita, tekad kita adalah seberapa segera yang mungkin.
ya, seberapa segera yang mungkin kita akan ikhtiarkan dengan otoriti yang berkenaan. Sila. Sebelum ini, SPRM dilaporkan ada melakukan siasatan terhadap proses pengambilan pekerja asing oleh KDN dan KSM. Ada perkembangan baru tak? Tak ada. Saya kira tak ada. Okey. Sila. Sri, yang penjawatan tu, Datuk Sri kata tadi tak ada implikasi keuangan kan? Ya. Jadi kalau bisa kata, dia orang naik ikut penjawatan baru tu mengikut kelulusan, maksudnya gaji dia orang tak naik ke? Bukan. Dia selalunya kalau kita wujud pejawatan baru, dia akan ada implikasi kewangan. Betul tak? Jadi dia yang kita maksudkan tidak, kita faham juga di satu sisi lain, Perdana Menteri baru sekarang ni pantang dia adalah wujud satu pejawatan, kemudian nyatakan prinsip kewangan dan keadaan kedudukan kewangan negara yang tak begitu mengizinkan. Jadi yang kita sebutkan adalah kita strukturkan pejawatan. Strukturkan mengikut skim perkhidmatan kita lah. Jadi setelah kira-kira dibuat, ternyata terang bahawa ia tidak membawa kepada implikasi keuangan kepada kerajaan, tetapi kita dapat wujudkan sejumlah pejawatan yang telah pun kita kenal pasti, dan saya yakin melalui pembentangan yang diberikan tadi ianya satu yang doable. Ya, kita cuma kena sabar sedikit untuk uruskan prosesnya. Semalam tulis satu video dekat Depo Kimanis tentang tahanan yang berdaya teruk. So apa tindakan selanjutnya daripada Home Ministry? Saya telah diberi maklum oleh jabatan. Kadang-kadang kalau kita overplay isu ini pun tak adil jugalah ya. Pertama kita tengok subjek yang terlibat. Apakah dia seorang rakyat biasa yang mengamalkan gaya hidup sihat, atau dia juga sebenarnya ikut terbabit atau terlibat dengan aktiviti yang kurang sihat yang menyebabkan fizikal badan dia itu menjadi, orang Kedah kata serok. Serok ni susut kecil. Jadi susut itu bukan sebab dia masa ditahan. Susut masuk lagi. Jadi kadang-kadang bila kita tengok fakta bagus soalan ni, ya, sebab kita boleh berkongsi, ya, keadaan fizikal dia yang lemah atau susut itu tidak berpunca daripada momen dia ditempatkan di pusat tahanan, tidak. Jadi saya mohon diperbetulkanlah, itu antara perkara yang saya minta tolong tadi tu. Setelah saya kongsi info, tolong saya lah berikan pelaburan yang lebih adil. Kita tak minta pun berpihak, berikan laporan yang adil, ya. Sila. Datuk Sri, semalam ada pernyataan daripada pihak sektor perdagangan yang menyatakan pekerja asing di sektor itu. So mungkin akan Jabatan Immigration akan mempermudahkan lagi untuk sektor berkenaan yang menyatakan mereka sekarang ni kekurangan lebih daripada 200,000 pekerja. Tidak syak lagi. Tekad kita adalah untuk mempermudahkan semua pihak, termasuk sektor yang strategik untuk ekonomi negara. Keberadaan kita bukan untuk menyulitkan. Keberadaan kita bukan untuk menyusahkan. Tak masuk akal kalau wujudnya jabatan ini yang bidang kuasa dia adalah bertanggungjawab soal pekerja asing, mempersulitkan yang kemudiannya nanti memberi kesan buruk kepada ekonomi negara. Ya, jadi kita ulangi tekad kita. Kalau di sana ada beberapa kelemahan, saya bersedia mengundang, berdepan dan berbincang dengan mereka atas spirit bahawa kita nak mencari yang terbaik demi kebaikan sektor ekonomi berkenaan dan juga kebaikan majikan dan pekerja. Ya, itu komitmen kita yang berterusan. Datuk Sri, adakah JIM akan mengadakan spot check atau pemeriksaan bagi memastikan keadaan tahanan misalnya di Kimanis atau mana-mana depo? Berdasar taklimat tadi, usaha ini adalah usaha yang berterusan, yang tidak kita rangka jadual, tak ada. Itu usaha yang berterusan. Bermaksud operasi ini, keberadaan jabatan ini bukan hanya di bilik dingin, ya. Mereka komited dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dan mereka hadir pada saat yang pada momen yang diperlukan guna untuk mendapat maklum balas dan faham sendiri tentang keberadaan sesuatu lokasi atau depo.